reason why Mrs. Sai Sudhaka and I are coming over and going to college after college after college is actually we believe that ரெண்டு பகுதிகள் வந்து நம்ம சமுதாயத்தில் வந்து வளர்த்து விட்டோம்னா எல்லாரும் வளர்ந்துருவாங்க. ஒன்று வந்து யூத் which you all belong to. ரெண்டாவது more important women which you all belong to. So you're actually in the intersection of the two most important parts of society. Swami Vivekananda said, he said, எந்த ஒரு சமுதாயம் தனது பெண்களின் நலத்தை கருதாமல் இருந்தால், if a society does not consider the benefits of womanhood, அதன் சரிவு தொடங்கிவிடும். It will start its downfall. And really I'm telling you, he also said in another speech, I think that was in Madras, அந்த காலத்துல மெட்ராஸ்னு சொல்லுது மெரினா பீச்ல, the civilization of India started its downslide only when we started ignoring women. And it's very important. இதனால தான் நாங்கள் வந்து திருப்பி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பாரதியார் பாடிய புதுமை பெண்ணை பற்றி ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவருடைய ஒரு பதிங்க மாதிரி 10-12 பாடல்கள் இருக்கு. நான் இந்த ஸ்பீச் ஃபினிஷ் பண்ணும்பொழுது ஒரு பாடல் பாரதியாரோட புதுமை பெண்ணில் ஒரு பாடலை நான் சொல்லுவேன், அந்த 7 or 8 lines. நீங்களும் ஒவ்வொரு லைனும் சொல்லணும். We will also analyze the line. அந்த லைனை உள்வாங்கணும். And this is specific to you guys. ஒரு சிட்டியில் காலேஜில் படிக்கிறீங்க. Many of you people will be traveling abroad. Many of you will bring in new things. அதை பற்றி அவர் அந்த காலத்தில் எழுதியிருக்காரு. And how you will change the society by going and coming. So that's number 2. Number 3, as part of this Punch and Judy show that we are doing, ஒரு பக்கம் நம்ம அரசமைப்பு சாசனத்தை பற்றியும், அதாவது கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா பற்றியும் பேசுகிறோம். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெண் உரிமை இந்த அரசமைப்பு சாசனத்திலே உங்களுக்கு இருக்குது. நீங்கள் வந்து இனிமேல் அடிப்பணிஞ்சு ஒரு ஆண் ஆதிக்கத்துக்கோ அல்லது ஒரு சமுதாய ஆதிக்கத்துக்கோ நீங்கள் வந்து அடிப்பணியக்கூடாது. You should stand and say, I have a constitutional right as a woman. And only when you understand that will the next generation also understand. And I am firmly of the belief, and I've even written that in my book, that the female of the species is far superior to the male. நாங்கெல்லாம் டெம்பரரி தடக்கப்படுக்கு தான். The main power rests in the hands of the women, and you women should go out and prove that. Point number 2. Point number 3, we also speak every time about any one important fighter, somebody who fought for India. அதிலும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கடந்த ஒரு 4-5 நாட்களாக, ஒரு 2 வாரங்களாக கூட என்ன மாதிரி சுதந்திர வீரர்கள் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம்னா பெண்கள். ஏன்னா 200 வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே, 300 வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே, 400 வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே நம்ம உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு இதை உறக்க சொல்வோம் உயிருக்குன்னு சொன்ன பெண்கள் இங்கே இருந்த ஒரு நாட்டில இருந்து நம்ம வரோம். அட் த சேம் டைம் ஒரு ரொம்ப கேவலமான விஷயம், அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி we were heading the world in female infanticide. ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தாலே அரளி கொடுத்து காலியாக்குறது. Fortunately 2014 அப்புறம் many of these things have changed dramatically thanks to a new leadership that Sai was talking about, that all of us are very proud about. This leadership is uplifting women, not Hindu women, Muslim women, அப்படி இல்லை, women as a whole are the most important part of society, and you guys belong to it, and you should be aware of it. So today we are going to talk about a lady who was like you. You all may be thinking only now we are following the English people and American people, and now we are going to school, education. அதெல்லாம் தப்பு. ராணி வேலு நாச்சியார் எடுத்தீங்கன்னா 1770 1857 தான் சிப்பாய் மியூட்டினி. 1770 1770 as a 16-year-old she could do சிலம்பம், வளரிங்கிறது ஒரு பூமராங் மாதிரி, ஆனால் ஒரு பக்கம் வந்து கூசா இருக்கும். ஸோ if the boomerang வளரி திருப்பி வந்துச்சுன்னா அடிப்படைன்னு அர்த்தம், போய் பட்டுச்சுன்னா வெட்டிட்டு அங்கேயே நின்றுடும். You understand? So if it comes back, that means it hasn't hit the opponent. அந்த காலத்திலே வளரி, சிலம்பம், குதிரை போர், கத்தி போர்னு வேலு நாச்சியார் கற்றுக்கிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லை, 6 மொழிகள் அவங்களால பேச முடிஞ்சது அந்த டைம்லேயே, ஜஸ்ட் லைக் பாரதியார் லேட்டர். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ எவ்வளவு நீங்கள் வந்து மொழிகளை கற்றுக்குறீங்களோ, தமிழ் மொழி போல் இனியது எங்கும் காணோம்னு சொன்னார் பாரதியார். ஏன்னா அவரே 6-7 மொழிகள் பேசினதுனால தான் அப்படி சொன்னார். It also allows you to communicate with somebody else. நீங்கள் ஹிந்தி பேசுனீங்கன்னா you can communicate with the North Indians. You can enjoy shairi. You can enjoy the beauty of Ashiki song or Tum Hi Ho na. அது வந்து you understand the beauty of the Tum Hi Ho song if you understand Hindi. 20 years ago, 25 years ago, I started learning Hindi when I Kishore Kumaroட பாட்டு கேட்டேன். ஹமே தும்சே பியார் கித்னா. என்னடா வந்து நான் உன்னை எவ்வளோ காத்திருக்கிறேன்னு எனக்கே சொல்ல முடியல, ஆனால் இது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும், நீ இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாதுன்னு தான் ஹமே தும்சே பியார் கித்னான்னு கிஷோர் குமார் sang that 40 years ago. So by very important message, ஒரு மொழியை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா
அந்த மொழியோட அழகு, அந்த மொழியோட பல குவாலிட்டிஸ் உங்கள் மைண்டுக்கு வரும், உங்கள் ஹார்ட்டுக்கு வரும். எனக்கு அந்த மொழி வேணாம், நான் எனக்கு ஒரு மொழியோட இருக்கிறேங்கிறது வந்து உங்களுக்கு யூஆர் ஆக்சுவலி டினையிங் யுவர் செல்ஃப் ஆஃப் மெனி அதர் திங்ஸ். யூஆர் அன் எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட், அதுக்கு நான் ஹிஸ்ட்ரி படிக்க மாட்டேன், நான் வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் பற்றி பார்க்க மாட்டேன், அப்படியே இருக்கீங்க. யூஆர் சீயிங் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஸோ கமிங் பேக் டு ராணி, I'm going to speak to you today about a very, very special Rani called Rani Mallamma. இப்போ இவங்க வந்து ஒரு கர்நாடகா, நார்தர்ன் கர்நாடகாவில் இருக்கிற ஒரு குவீன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு லேர்ன் அபவுட் குவீன்ஸ் ஆஃப் கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, குவாலியர். ஈ செட் நோ எக் ஹி பாரத், ஸ்ரேஷ்ட பாரத், ஒரே ஒரு நாடு தான். இதில் என்ன வந்து நீ கர்நாடகா நான் கற்றுக்க மாட்டேன், நீ வந்து குவாலியர் கற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. நம்மளும் அதை கற்றுக்கணும். நார்த் இந்தியாவுக்கு போய் உத்தரப்பிரதேசில் உட்கார்ந்துட்டு இதாண்டா நம்ம ராணி வேலு நாச்சியார், ஏ ஹமாரா ராணி வேலு நாச்சியார் நம்ம சொல்லணும். தட் இஸ் ட்ரூ growth and that is true civilization. Staying within a limited regional confinement is otherwise known as parochialization, and that's not good for growth. It's not good for development. So Rani Mallamma was actually came from North Karnataka in a place close to Belgaum. And the இடத்து பேரு Bail Hole. Bail Hole, B-A-I-L-H-O-L-E, is a very important term in very important place in India, because another great Rani, actually I spoke about her yesterday or day before. She died there in Bail Hole. Her name is Rani Chennamma. Have you heard about Rani Chennamma? She fought against the British, beat them first time, and then because the traitors, her own traitors, gunpowder க்கு பதிலா சாணி வச்சிட்டாங்க. சாணி வச்சு என்னத்தை சண்டை போட முடியும்? So typical, நமக்கு we've always had traitors amongst us. You know, enemies have always been amidst us. So Rani Chennamma இறந்து போனது Bail Hole, but that was much later. She died in 1829. But the Rani Mallamma was born well before that. She was born in 1650. So which great Maratha leader, my hero, lived between 1630 and 1680. Naturally, Chhatrapati Shivaji. எல்லாரும் அவரை பற்றி படிக்கணும். நமக்கு அஃப்கோர்ஸ் சிவாஜின்னா சிவாஜி கணேசன் தான் ஞாபகம் வரும். பட் வந்து நம்ம Chhatrapati Shivaji was a great man. Now, Rani Mallamma, not only did she fight the Portuguese, not only did she fight the English, ஆனால் அவங்களுக்கும் சத்ரபதி சிவாஜிக்கும் ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் போட்டி இருந்துச்சு. அதுதான் நான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிற 2-3 சிறுகதைகளில் ஒன்று. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பெயில் ஹோலையில் பிறந்து 15-16 வயசுக்குள்ள குதிரை ஓட்ட கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, கத்தி சண்டையும் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, கற்றுக்குறாங்க. எக்ஸாக்ட்லி லைக் ராணி வேலு நாச்சியார். அவங்கள படிக்கும்போது ஐ வாஸ் ஸ்டன்ட். 100 years before ஒவ்வொரு மேடையிலையும் ஏறிடுங்க. ராணி வேலு நாச்சியார் மறந்துடாதீங்கப்பா. ராணி ஜான்சி மணிகர்ணிகா பண்ணது நல்லது தான், ஆனால் அதுக்கு 70-80 வருஷங்களுக்கு முன்னாலேயே ராணி வேலு நாச்சியார் பண்ணாங்க. ஆனால் ராணி வேலு நாச்சியாருக்கு 100 வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே ராணி மல்லம்மா இருந்தாங்க. அண்ட் வி மஸ்ட் கோ டவுன் டு த chronography ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி. ஒரு விஷயம் அதுக்கு முன்னால் நினச்சினா ஆமாம்மான்னு சொல்லணும். த பியூட்டி ஆஃப் ராணி வேலு நாச்சியார் இஸ், ஒரே ஒரு ராணி 8 to 10 years unopposed-ஆ அவங்க வந்து nobody could defeat her again. Once be English beater, then again she took over சிவகங்கா. அதுக்கப்புறம் சிவகங்கா சமஸ்தானத்தை அவங்க இறந்து போகிறது வரைக்கும் 8-12 வருஷம் வரைக்கும் யாருமே தொடலை. And that unopposed victory of ராணி வேலு நாச்சியார் is wonderful. ராணி மல்லம்மா, ராணி சென்னம்மாலாம் பாவம் 1 வருஷம் 2 வருஷம் அது மாதிரி சண்டை போட்டு தாக்கு பிடிச்சி அப்புறம் இறந்தவங்க தான். ஸோ ராணி மல்லம்மா என்ன அப்படின்னா பெயில் ஹோலியில் பிறந்து 15-16 வருஷத்துக்குள்ள எல்லாம் கற்றுக்குறாங்க. எதுக்காக நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன்னா, ஐம் ஜஸ்ட் டூயிங் தட் சைக்கோ மேனிப்புலேஷன். 350 years ago, our Indian women learnt all these things. So there's been a dip in between when they said, நீ அடுப்பறையிலே இரு. And now it's climbing up. நீங்கள்லாம் மேலே வந்தீங்கன்னா அது வந்து taking you back to India in the 16th and 17th century. Not யாரும் பார்க்காத இந்தியா இல்லை, ஆல்ரெடி திகழ்ந்த நமது பாரதத்துக்கு தான் நீங்கள்லாம் பாரத பெண்கள். மீன்ஸ் பேக் டு தட் ஓல்ட் great India. She learns that. And then she gets married to a person called Ishap Prabhu Desai. Alright. சின்ன சின்ன கதைகளில் சீரியலில் ஒவ்வொரு நெவ்யூவோட பேரும் நெவ்யூவில் மாமியாருடைய ஃப்ரெண்டோடைய பேர் சீரியலில் வந்தது. அவன் இன்னைக்கு கொல்ல போகிறாளான்னு கேட்டுக்கிறாங்க. இவங்கெல்லாம் நம்ம நாட்டுக்காக உயிரையும் ரத்தத்தையும் கொடுத்தவங்க. அவங்கள சின்ன சின்ன புள்ளி விவரங்கள் அவங்ககிட்ட கற்றுக்கிறது இட்ஸ் ஒன்லி குட் ஃபார் யூ. ரிமெம்பர் ரிக்வேதா chapter 1 para 1, ஆனோ பத்ராஹா கிருத்வோ யந்து விஸ்வதாஹா. When you're a developed soul, allow noble thoughts to come into your head from all directions. எந்த திசையிலேருந்து வருதுங்கிறது முக்கியம் இல்லை, அந்த பாயிண்ட், இந்த தாட்டோட நொபிலிட்டி தான் முக்கியம். ஸோ இஷப் பிரபு வந்து எங்கள் ராணி மல்லம்மாவோட ஹஸ்பண்ட் தெரிகிறது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டுப்பற்றுக்கு வந்து ஒரு அறிகுறி.
It's a sign of patriotism to know the finer details about the great people who gave their lives for us. So he gets married. He's also a great warrior. ஸோ இது மாதிரி ரிஷப் பிரபு தேசாய் அண்ட் ராணி மல்லம்மா அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா அந்த காலத்தில் ஒரு ஜில்லா மாதிரி இருக்கும், ஒரு 30-40 கிராமங்களை வந்து அவங்க வந்து பராமரிச்சுட்டு வந்தாங்க ஆஸ் அ ராஜா அண்ட் ராணி. அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த பக்கத்துலேருந்து போர்ச்சுகீஸ் 1492 to 1498 வாஸ்கோட காமா அங்கே வந்துட்டா. போர்ச்சுகீஸ் இன்ரோட்ஸ் வந்து போர்ச்சுகீஸ் வந்து நார்தர்ன் கர்நாடகாவில் வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க. அவங்க தான் அந்த டியூ டமன்னோ தேவர் ஆல் இன் தட் ஏரியா. தே கம் அண்ட் அட்டாக் அண்ட் ரிஷப் பிரபு தேசாய் and Rani Mallamma by his side, both riding together, போர்ச்சுகீஸை வந்து திருப்பியும் தட்டி துவைச்சு அடிச்சு விட்டுறாங்க. ஸோ அங்கேருந்து போர்ச்சுகீஸ் அங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் சவுத் வந்து கேரளாவில் மலபார் கோஸ்டில் அவங்க வந்தாங்க. பட் தட்ஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. ஸோ நமக்காக நம்ம நாட்டுக்காக போர்ச்சுகீஸோட சண்டை போட்டு திஸ் யங் லேடி at 17-18 அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்துட்டு நிறுவனத்தையும் பார்த்துட்டு நாட்டு நிறுவனத்தையும் பார்த்துட்டு சண்டையும் போட்டு தள்ளி விட்டுறாங்க. தள்ளிட்டு ஒரு சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் she has a small child, okay, and she's feeding the child. அந்த சிச்சுவேஷன்ல the year is 1678. 1678ல சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் என்ன பண்றாரு, திக் விஜய் தக்ஷின்னு சொல்றாரு. I'm going to do a great victorious march down to the south ன்னு சொல்லி, தக்ஷின் means south. திக் விஜய் ஒரு விக்டோரியஸ் ஒரு பயணம், வெற்றி எடுக்கிற பயணம். he comes down south. அப்போ தான் 1/3 of தமிழ்நாடு, 1/3 of கர்நாடகா, பார்ட்ஸ் ஆஃப் கேரளா எல்லாத்தையும் சிவாஜி மகாராஜ் கான்கர் பண்ணிட்டு. ஆனால் எந்த இடத்துலையும் the beauty of சிவாஜி மகாராஜ், and in my book, please try to get my book. We have priced it at the lowest possible price, $1.99 only on Kindle. How many of you guys have got Kindle? Oh good, you must surely get the book. என்ன 3 பேர் மட்டும் Kindle வாங்குறீங்க? How many of you guys watch Netflix? எல்லாம் கையை மேலே போகுமா? எல்லாம் போகுமா? So you must read, amma. You must keep reading. படிக்க தான் மனசு வளரும். Right. So in the last paragraph I have written on Shivaji Maharaj, I was just stunned by the man. Every single thing he did. And I've actually written in my preface, as a modern man, I am perfectly happy. I can understand why Shivaji Maharaj Chhatrapati had 8 wives. Such a romantic, such a straight, such a wonderful man. அவருடைய சேனைக்கெல்லாம் ரூல், you will never treat a woman wrongly. You will never rape a woman. அந்த காலத்தில் வந்து அதுதான் ரூல். The rule was to rape the women in the place. As Sai was saying, during partition time also a lot of these things happened on both sides. யாரு பண்ணாலும் தப்பு. Rape of a woman is wrong, whoever does it on whichever side of the border. அதெல்லாம் 1947, 48. But I'm talking about even way back. Shivaji lived from 1630 to 1680. He said nobody will touch a woman. 2, you will never injure a child. 3, ஒரு கையை போட்டு நான் சரண்டர்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டான்னா அதுக்கு மேலே you should not attack him. And these are very, very strictly followed rules. There was one instance when it was not followed. ராணி மல்லம்மாவுடைய யுத்தத்தில் தான் it was not followed. And that is why historically it has got relevance. So he was very clear. Treat people with dignity. You all know about the famous Afzal Khan episode. இந்த அப்சல் கான் எபிசோட்ல என்ன ஆகுது, அப்சல் கான் வந்து சிவாஜியோடைய அண்ணனை வந்து கொண்டுடுறாரு பை ட்ரெச்சரி. ஸோ சிவாஜியோட அம்மா சொல்றாங்க, நீ எனக்கு அப்சல் கானோட தலையை ஒரு பிளேட்ல கொண்டு வா, அப்பதான் ரத்த தாகம் வந்து தனியும். ஸோ அப்சல் கான் வந்து சிவாஜியை கொல்ல பார்க்குறான். அவன் இஸ் அ விரோதி. ஸோ சிவாஜி kills him and then cuts his head off, puts it on a plate and has it sent to his mother. I know it's very gory, very grisly. But that only ராணி ஜீஜாபாயோடைய ஒரு அந்த ஆமாம் கொஞ்சம் ஆத்ம திருப்திக்காக சாந்திக்காக பண்ணான். ஆனால் அதே அப்சல் கானோட 2 பசங்களையும் பிடிச்சும் அவங்களை கொல்லலை, சித்திரவதை பண்ணல. He had them dropped back. All his Afzal Khan's the few family members that were left behind. You know, Afzal Khan had 60 wives. Before coming to attack Shivaji in the famous battle of Pratapgarh, அவன் என்ன பண்றான், 10 to 20 days he shuts himself in the bedroom with all these 60 wives, only drinking and debauchery. Okay, 20 நாட்களுக்கு அப்புறம் போருக்கு போறான். என்ன பண்றான், 60 பெண்களையும் ஒரு குளத்துக்குள்ள தள்ளி கொல்றான். And even today if you go outside Hyderabad you can go and visit. It's called the 60 graves. It's still there. அப்பேற்பட்ட ஒரு அப்சல் கானுடைய தலையை கொடுக்கறது பிரசன்ட் பண்றது நல்லது தான், பெண்களுக்கு இப்படி பண்றது.
ஆனா அப்பேற்பட்ட அப்சல் கானோட பசங்களையும் he spared everybody who said surrender. So அப்பேற்பட்ட சிவாஜி வந்து திக்விஜய் முடிச்சிட்டு நம்ம கதையை வந்து we coming to the climax part. சிவாஜி vs மல்லம்மா. அவர் வந்து போகும்பொழுது மகாராஷ்டிராவுக்கு போகும்போது வழியில கர்நாடகால ஸ்டாப் ஓவர் பண்றாரு, நார்தர்ன் கர்நாடகா. Where does he choose to stop? Very close to this place called Belawadi. Belawadi is the place. உங்க பேரு பெலவாடி மல்லம்மா. நீங்க கூகுள் பண்ணி இவங்களை பத்தி படிக்கணும்னா பெலவாடி மல்லம்மா. அவங்க வந்தது பெயில் ஹோலில் இருந்து, ஆனா அவங்க வாழ்ந்தது புகுந்த வீடு வந்து பெலவாடி. பெலவாடியில தான் ஈஷப் பிரபு தேசாய் கட்டிக்கிட்டு அங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க. அது கிட்ட இவங்க கேம்ப் பண்றாங்க. கேம்ப் பண்ணும்போது ரெண்டு கெட்டவனுங்க இருந்தாங்க. nobody is completely good, there will be one or two bad people in every group. So சிவாஜியோட குரூப்ல கூட பாட்டில்ங்கிற ஒரு கமாண்டரும் சுகோஜிங்கிற ஒருத்தரும் இருந்தாங்க. these two are typical male chauvinist pigs. இவங்க வந்து அவங்க காலாட்படைக்கு for the infantry people they wanted more milk. பாலால ஆரம்பிச்ச ஒரு பெரிய யுத்தம். எனக்கு வந்து இன்னும் பால் வேணும்னு சொல்லி கிட்ட இருக்கிற ஆட்களை போய் பால் கேட்குறாங்க. அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, இல்ல இல்ல ராணி மல்லம்மாவுக்கும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவங்க ஈஷப் பிரபு தேசாய்க்கும் இந்த அரண்மனைக்கு பாக்கி பால் போகுது அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு, அதனால உங்களுக்கு பால் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லும்பொழுது அங்க இருக்கிற எல்லா மாடுகளையும், பசுமாடுகளால் எல்லாம், ஐ திங்க் பசுமாடுகளால் தான் நிறைய இந்தியாவில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் ரெண்டு பக்கமும். ஸோ பசுமாடுகளை எடுத்து அடைச்சிடுறாங்க. நீங்க சங்ககால தமிழ் படிச்சீங்கன்னா இந்த புறநானூறு டைப், one of the ways of declaring war is taking away your enemy's cows and keeping them inside. It's like exactly தில் இருந்தா வந்து எடுத்துட்டு போன்னு சொல்ற போல. So it's always taken as an insult. ஸோ சிவாஜி மராட்டாவுடைய ஆட்கள் வந்து இந்த பசுக்கள் எல்லாம் எடுத்து அடைச்சிட்டாங்கன்னு கேட்ட உடனே ஒரு சில ஆட்கள் இவங்களுடைய காலாட்படையும் அவங்க காலாட்படையும் கொஞ்சம் மோதி அந்த பசுக்களை திருப்பியும் கொண்டு வராங்க பெலவாடிக்கு. இவங்க உடனே என்ன ஆயிடுது, ஈகோ. மனிதனுடைய ஒரே ஒரு ப்ராப்ளமானது அந்த உலகமே அழியுது, இண்டிவிஜுவல் பீப்புள்ஸ் ஈகோ. அதான் they say ego is it edges God out, it's called ego. So இவங்க how can you bash up a few people from our place, how dare you do that ன்னு சொல்லி இவங்க போய் திருப்பியும் ஒரு 10-15 பேரை கொல்றாங்க. யாரு, நம்ம ராணி மல்லம்மாவுடைய ஆட்களை வந்து இவங்க கொல்றாங்க, இந்த சிவாஜியோடைய ஆட்கள். This is headed by Patil and Sukoji. இதை கேட்ட உடனே ராணி மல்லம்மா people, that is mainly her husband goes and kills Patil and 12 other Marathas. So you must understand, இப்படிதான் how battles happen. இங்க போய் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருந்து இங்க 12 மராட்டாஸ் இறந்துடுறாங்க. உடனே இதை பள்ளி கேள்விப்பட்ட சிவாஜி he declares war. ஏன்னா அதுக்கு மேல ஒரு இன்சல்ட் வந்து அவரால் தாங்க முடியாதுங்கிற காரணத்தினால he declares war. அப்பேற்பட்ட சத்ரபதி சிவாஜி. ஒரு பெரிய யுத்தம் நடக்குது. அந்த யுத்தத்துல வந்து ஈஷப் பிரபு தேசாயும் ஒரு பெரிய ஹீரோ. he jumps in and he starts fighting and killing the Marathas. ஆனா இவன் தான் நம்ம பாட்டில போட்டான்னு சொல்லி பேக்ல இருந்து ஈஷப் பிரபு தேசாய குத்தி கொன்னுடுறாங்க மராட்டாஸ். So now ராணி மல்லம்மா is in her bedroom feeding her 3-month-old baby and she hears that her husband has been killed, that too from the back. புறப்புண்ணுமாங்க தெரியுமா? புறப்புண்ணுங்கிறது இந்திய வரலாறுலேயே ஒரு ரொம்ப கெட்ட விஷயம். பட் பல வரலாறுகள் இட்ஸ் ஓகே. நம்ம இப்போ யூஎஸ் வர்சஸ் வியட்நாம்லாம் எங்கேயோ ஒழிச்சு ட்ரோனில் அடிக்கிறது அல்லது எங்கேருந்தோ அடிச்சுட்டு ஒரு பிளேனில் அடிக்கிறது இட்ஸ் ஓகே. பட் நம்மலாம் நேர்மையாக வாழ்ந்து நேர்மையாக சண்டை போட்டு நேர்மையாக செத்த ஒரு பரம்பரை தான் நம்ம பரம்பரைன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியணும். அப்பேற்பட்ட லீனேஜ் நம்ம வந்தோம். ஆமா, நம்ம ஆளுங்க கொஞ்சம் செத்தாங்க, பரவாயில்ல, வீரனா செத்தான்ல, அந்த கெத்தோட நம்ம இருக்கணும். அண்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிஸ்டரி டு கெட் தட் இன் டு யூ. தமிழ்ல ஒரு அழகான ஒரு சொல் இருக்கு, உள்வாங்குதல். நமக்குள்ள இதுதான் நம்ம பரம்பரை. நாங்க படிச்ச ஹிஸ்டரி புக்ஸ் எல்லாம் ஐயோ கஜ்னி வந்து போட்டு அடிச்சுட்டு போயிட்டான், அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து அடிச்சுட்டு போயிட்டான், முகல் வந்து அடிச்சுட்டு போயிட்டான், இங்கிலீஷ்காரன் அடிச்சுட்டு போயிட்டான். ஒரு ஷேம்ஃபுல்லா ஐயோ நம்ம இவ்வளவுதானா நினைச்சோம். அதுக்கு முன்னால இதெல்லாமே 300-500 வருடங்கள் தான். அதுக்கு முன்னால 3000-4000 வருடங்களுக்கு நம்மள மாதிரி யாருமே இல்லை. Remember that in 1700 there are any economic students here, we held 30% of the world's GDP. No US, no China, no Russia, nobody has ever held that much. எல்லாம் 10%, 8%, 7%. We held 30% of the world's GDP 1700. அவங்க நாங்க வந்துட்டு போனாங்க 1900, 1920ல we held less than 1%, 2%, 1 to 2%. They destroyed us completely and went. Completely they destroyed. So maybe they gave us this language, they gave us one tie, they gave us one shirt, and பாக்கி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டானுங்க. அதான் பண்ணாங்க. சரி, எனிவே
கமிங் பேக் டு த பாயிண்ட், இப்போ வந்து மல்லம்மா ஹஸ்பண்ட் செத்து போயிட்டான்னு கேட்ட உடனே இதே மாதிரி தான் ராணி வேலு நாச்சியாருக்கு நடந்துச்சு. முத்துவடுகநாதரை வந்து கொல்றாங்க காளையார் கோயில்ல. நீங்க யாராவது சவுத்துக்கு போனா அங்க போய் பார்க்கணும் காளையார் கோயில் எப்படி நடந்துச்சு. உள்வாங்கணும், உள்வாங்குதல் தான் குரோத்துக்கு. இதுதான் நாங்க வேலு நாச்சியார் நம்ம 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 பாட்டி அவங்க நினைக்கணும் நம்ம. ஸோ அவ முத்துவடுகநாதரை கொன்ன உடனே ஷீ வென்ட் டு வார். ராணி வேலு இங்க வந்து ஈஷப்பிரபு தேசாயை கொன்ன உடனே ராணி மல்லம்மா போர்ச்சுகீஸை அடிச்சு நொறுக்கின ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் சுதந்திர வீரர் ராணி மல்லம்மா என் ஹஸ்பண்டை, எங்க ஆட்களை, எங்க ஊர்களை யார் வந்து எதிர்த்தாலும் நான் அவங்களை எதிர்ப்பேன்னு சொல்லி சத்ரபதி சிவாஜி யாரா இருந்தாலும் சரி நான் சண்டை போடுவேன்னு சொல்லி ராணி மல்லம்மாவை உள்ள போய் தனது யாரெல்லாம் உங்க ஹஸ்பண்டை கொண்ட அந்த அந்த படையை எல்லாரையும் வெட்டி தாழ்த்திடுறாங்க. she was so good with her sword and with her horse. எல்லாம் வெட்டி தாழ்த்திடுறாங்க. 21 நாள், one of the longest battles in which Chhatrapati Shivaji participated was his battle in Belawadi against Rani Mallamma. 21 நாள். அந்த காலத்து கண்டெம்பரரி ஹிஸ்டோரியன் அப்போ ஒருத்தர் எழுதியிருக்கான், முகல் ஆஃப் த டெக்கான்ங்கிறது பிஜப்பூர், கோல்கொண்டா, ஆதில் ஷாஹி. முகல் ஆஃப் த டெக்கானையும் அவ்வளோ ஈஸியாக 5 நாள் 6 நாள் அடிச்சு ஒழிச்ச சத்ரபதி சிவாஜி ஒரு பெண் கிட்ட சண்டை போட முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் பாருங்க. அப்பேற்பட்ட லேடி இந்த ராணி மல்லம்மான்னு கண்டெம்பரரி இங்கிலீஷ் ஹிஸ்டோரியன்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. Though I am also a great fan of Chhatrapati Shivaji, 21 days this lady battled. With whom did she battle? And whom did she have as her army, you know? The first ever female army in the world. 5,000. She had organized a female army of 5,000 women. நீங்களாம் காலாட்படைகள், நீங்களாம் குதிரை ஆட்படைகள், அது மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி, though she had altogether 5,000 to 6,000 people, சத்ரபதி சிவாஜி 9,000 people, 21 நாள் இது பண்ணி கடைசியில் அவங்க வெளியில வந்து சண்டை போடும்போது என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய குதிரையுடைய காலை வெட்டிடுறாங்க. ஸோ விடுறாங்க, விழுந்துட்டும் கத்தி எடுத்து சண்டை போடுறாங்க. 2-3 பக்கம் எல்லாரும் வந்து பிடிச்சிடுறாங்க. சினிமாலாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அது மாதிரி பிடிச்சிட்டு சிவாஜி கிட்ட கூட்டிட்டு போறாங்க. சிவாஜி என்ன பண்றாரு, குத்துறாரா வெட்டுறாரா, பார்த்த உடனே என்ன சொல்றாரு, he has won, he is the victor. அதாவது இவங்களுடைய கிரேட்னஸ் பாருங்க. இதுதான் நம்ம இந்திய வரலாறு, இதுதான் நம்ம இதிகாசங்கள். சிவாஜி ஒரு பக்கம், ராணி மல்லம்மா ஒரு பக்கம். திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் சீன், த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் மை டாக். அவர் பார்த்த உடனே என்ன தெரியுமா சொல்றாரு, என்ன இது வந்தா நீ என் பாட்டியில கொள்வேலாம் கேட்கல, அம்மா உங்களை பார்த்தா நான் கும்பிடுற ஜெகதாம்பாள் மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்றாரு. அவர் எதுக்காக சொல்றாரு, he had no reason to say that. he is on top, she is the bottom. ஐயோ நீங்க உட்காருங்க என்று சொன்னார். அவ்வளவு ஒரு ஒரு உபசரிப்போட he makes this lady who has killed so many of his men, he makes her sit down. அம்மா அங்க உட்காருங்க, நீங்க பார்த்தா he called her ஜெகதாம்பாள். நீங்க உங்க பேர் என்ன பண்ண, நான் வந்து உங்ககிட்ட பேசும்போது ஜெகதாம்பாள் ஜெகதாம்பாள் பேசுறேன். ஏன்னா he worshipped, ஒரு இடத்துல ஜெகதாம்பாள், ஒரு இடத்துல மாகாளி, ஒரு இடத்துல பவானி. ஏன்னா he worshipped various parts of Kali. The female goddess was his favorite. He saw Jagadambal in her. He saw his mother in her. Adeda Vivekananda, many 300 years later, Vivekananda said, why should I get married? Every time I see a lady, I am seeing the divine mother in her. I am always with the divine mother. அதே போல இவர் வந்து நீங்க உட்காருங்கன்னு சொல்லும்போது இந்த அம்மாவும் ஸ்டண்ட், எல்லாரும் ஸ்டண்ட். அவர் கேட்கிறாரு என்ன நடந்துச்சு. அப்ப இந்த அம்மா சொல்றாங்க, இங்க வந்து ஆக்சுவலா சுகோஜி, I was talking about that chivalry இல்ல, சுகோஜிங்கிற ஒரு ஆளு 3-4 பெண்களை வந்து பலாத்காரம் செஞ்சதுனால தான், that's another reason why she went to war. Sukhoji was one of Shivaji's commanders, not some காலாட்படை வீரன், commander. So சுகோஜி வந்து எங்க பெண்களை வந்து பலாத்காரம் பண்ணாரு, நம்பர் 1. நம்பர் 2, நீங்க தான் வந்து எங்க மாடுகளை எடுத்தீங்க. 3வது, என் ஹஸ்பண்டை வந்து நீங்க முதுகுல குத்தி கொன்னீங்க. நீங்க பண்ணது நியாயமா? நான் உன்னோட சண்டை போட வரும்போது என்னோட குதிரையோட காலை வந்து அடிச்சிங்க. இதெல்லாம் நீங்க வந்து நீங்க பண்றதை நீங்க கேட்கும்போது என்ன சொல்றாரு சிவாஜி, என்ன மன்னிச்சிருங்க வராரு. ஆஃப்டர் வின்னிங் ஹர். See, graciousness in defeat. இதுதான் நம்ம இந்தியன் கலாச்சாரம். Just exactly like, how many of you have seen Samrat Rana Pratap? போய் பாருங்க, that's there in Netflix or Prime or something. ராணா பிரதாப் வந்து முகமது கோரியை பிடிச்சி அடிச்சு உதச்சு பிரிசனரா வச்சு பரவாயில்ல போடா இன்று போய் நாளை வா மாதிரி விடுறான் முகமது கோரி. பட் when he got ராணா பிரதாப் even once, வச்சு செஞ்சிட்டான், கண்ணையை எடுத்துட்டான், கொண்டுட்டான், எட்ஸெட்ரா. ஸோ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட், நம்ம வந்து சிவல்ரஸா நாங்கள் வந்து நேராக தான் சண்டை போடுவோம், பரவாயில்ல நீ இன்று போய் நாளை வான்னு சொல்லி அனுப்புகிற டைப்
அதே போல தான் சிவாஜி. You see that throughout our history, throughout our culture, from Rama through Shivaji to now. பரவாயில்ல, you go and come. I have God on my side, Dharma is on my side ன்னு சொல்ற மாதிரி சிவாஜி வந்து என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி, first instance in Indian history when a king called his military commander, டேய் நீ பண்ணிடா இது மாதிரினா, ஆமா அவங்க என்ன கேப்டிவ்ஸ் தான் சொன்னோன்னே சுக்கோஜியோட 2 கண்ணை பிளைண்ட் பண்ணிட்டான் சிவாஜி. பெண்களை வந்து அவமதிச்சா எல்லாருக்கும் தெரியணும். And it went down Maratha history. பொண்ணை நீ பண்ணினா சுக்கோஜி மாதிரி ஆயிடும். சுக்கோஜியோட நேம் கூட காலி, கண்ணும் காலி, நேமும் காலி. அவன் வந்து and he cut off one of his hands. எந்த கை வந்து பொண்ணை தொட்டுச்சோ வெட்டுற அந்த கையை வெட்டினாரு, பிளைண்ட் பண்ணி அனுப்பி எல்லார்கிட்டையும் சொல்லுங்க, as long as the Maratha regime lasts, every woman will be treated like goddess Bhavani ன்னு சொன்ன சத்ரபதி சிவாஜி. சொல்லிட்டு he asks her forgiveness, puts her back on the throne after fighting, killing so many men on both sides. 21 days of fighting. ராணி மல்லம்மா, நீங்களே பலவாடிக்க நீங்க ராணியா இருக்கலாம், இல்ல நம்ம மூதாதையர்கள் பண்ணதுங்க, அதை படிக்கணும் நீங்க. இது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் மார்வல் காமிக்ஸ்ல காட்டிட்டு ஃபேண்டசின்னு காட்டுறோம். நம்ம ஓ சூப்பர்மேன் டிட் திஸ், பேட்மேன் டிட் திஸ்ங்கிறோம். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர்மேன் பேட்மேன்லாம் நம்ம ஆளுங்க தான். இது ராணா பிரதாப், சிவாஜி, இவங்க தான். ராணி வேலு நாச்சியார் இவங்க தான். வண்டர் உமன் எனக்கு வந்து ராணி வேலு நாச்சியார் தான். Because it is fact. It is not somebody sitting up and conjuring some fiction. You know, I was saying yesterday or day before, Expanse னு ஒரு science fiction series இருக்கு. I think it's there on Amazon Prime. அந்த எக்ஸ்பான்ஸ்ங்கிற சீரீஸ்ல one of the warships that the Americans are using, it is called ராணி சென்னம்மா. I was saying, என்னடா ராணி சென்னம்மால அது யாரு நம்மளுக்கு கேட்பாங்க. கர்நாடகாவில் யாரோ யூஎஸ் காரன் அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சு ஒரு ஷிப் அவங்கள பத்தி நேம் பண்ணியிருக்கான். நம்ம கத்துக்க கூடாதா நம்ம ஆட்களை பத்தி? I just want you to be aware of your history, because history is the bridge between the present, the past and the future. It's a whole bridge. Then you understand the entire perspective of life, of politics, and then you feel, I am from Rani Velu Nachiyar's heritage, I am from Rani Chennamma's heritage. Then if somebody calls you a figure, செருப்பு எடுத்து அடிங்க நல்லா. ஏன் தெரியுமா? you quote me, நான் சொன்னார் அவரு நாங்க ராணி வேலு நாச்சியாரோட ஆளுங்கன்னு, or you quote him and say எங்க கான்ஸ்டிடியூஷன் உரிமை இருக்கு, இது மாதிரி என்கிட்ட பேச முடியாது, ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி இருக்குடா சொல்லணும். அப்பேற்பட்ட பெண் தான் புதுமை பெண். So after that Rani Mallamma, in commemoration of that, Shivaji Ranima and the peace kaga, she had sculptures made of Shivaji, and that sculpture was the first sculpture made and only sculpture made when Shivaji Maratha was alive. Usually நம்ம ஊரெல்லாம் அது மாதிரி தானே, ஒருத்தன் போயிட்ட அப்புறம் ஐயோ போயிட்டாரே நடிச்சுப்போம், இருக்கும்போது கண்டுக்க மாட்டோம். அதே போல தான் காமராஜ் இருந்தாலும் அதே மாதிரி பண்ணோம். போயிட்ட அப்புறம் ஒரு காமராஜ் நினைவு தினம், காமராஜ் மெமோரியல் எல்லாம் வந்துடும். The only sculpture that was made when Shivaji was alive was that one made by Rani Mallamma. It's a beautiful sculpture. It's situated in a village called Yadavgad. And that Yadavgad is in that Belawadi area. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி வந்து ஒரு தாடி வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. உட்கார்ந்துட்டு ஒரு குழந்தைக்கு இவர் பால் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இந்த ஒரு பாட்டில் மாதிரி விஷயத்தில். To say he looks after children as well. For Rani Mallamma to say it, my child is also drinking milk at that time. The fight came because of milk. And அவர் வந்து உட்கார்ந்து சமாதானமா இருந்தார். எல்லாமே பண்ணி ஒரு 3 foot beautiful dark green granite sculpture. We should spend our spare time reading up about this. Then you become knowledgeable, your conversation is good, and you imbibe the strength. அப்பதான் ரத்தத்தில் ஓடணும். தான் நம்ம ஹெரிட்டேஜ்னு. ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் ரத்தத்தில் ஓடணும். அப்பதான் நம்ம ஒரு புதுமை பெண்ணாகி ஒரு புதிய இந்தியா வந்து நம்ம உருவாக்க முடியும். ஸோ டோன்ட் கெட் இந்த நுகர்வு கலாச்சாரத்தில் என்னமோ ஒரு மால் போனோமா, ஒரு சினிமா பார்த்தோமா, ஒரு பாப்கார்ன் எடுத்தோமா, 4 விஷயம் போட்டு இப்படி ஆட்டினோமா, அதை ஆட்டிக்குங்க. ஐ ஹவ் நோ அப்ஜெக்ஷன் டு தட். அதெல்லாம் ஒரு பார்ஷலாக வச்சுக்கிட்டு, ஆனால் இதுதான் நான் என்ன போய் பாருங்க, and you will be good. Finally, I want to end by asking all of you to say one பாரதியார் பாடல் with me. Will you? Okay, right. அதாவது அவர் என்ன சொல்றாரு, எப்படி இஸ் ஆக்சுவலி அட்ரஸ் டு திஸ் குரூப் இன் எம்ஓபி வைஷ்ணவ். அது பாரதியார் எம்ஓபி வைஷ்ணவ் எழுதல, பட் இட் குட் அப்ளை டு எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஹியர். ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் அப்ளை ஆகும். அது என்ன சொல்றாரு, நீங்க வந்து உலகத்துடைய நுட்பங்களும் லௌகீகத்தையும், லௌகீகம் பழகுனாரு பாரதியாருடைய புதிய ஆத்திச்சூடியில. லௌகீகம் பழகுன்னா யூ மஸ்ட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் economics, how to run your family, how to make some money, etc. And he wants all of you to learn all these things. Okay, so we'll start by saying, என்ன சொல்றாரு, உலக வாழ்க்கையின்
நுட்பங்கள் தேரவும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அதான் அந்த நுட்பங்கள் உங்களுக்கு புரியணும். நாட் ஜஸ்ட் I'll make my dosa for him. அதில் வந்து நான் பொட்டேட்டோ போடவா இது போடவா நினைக்கக்கூடாது. You must also understand, okay, let me invest in this. Once I had gone for dinner to one Gujarati student of mine. Her mother and grandmother were in the kitchen. Both are discussing stocks and shares. கூப்பிட்டா அவிச்சோ அந்த அழகா அந்த குஜராத்தில் கேம்ச்சு மஜமா அவிச்சோன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. ஜிண்டால் ஸ்டீல் என்ன போகுதுன்னு தோசையை போட்டு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அவர் வாட் காக்கரா தேப்லா தோக்லா வாட், தட்ஸ் நைஸ். ஸோ அதான் இது பற்றி தான் பாரதியார் சொல்றாரு. ஐ திங்க் சம் குஜராத்தி கேர்ள்ஸ் அதான் நினைக்கிறேன், நல்லா சிரிக்கிறீங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் மம்மிஸ் அண்ட் யுவர் கிராண்ட் மம்மிஸ். ஸோ அதான் அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஆக்சுவலி ஃபார் பர்த்டே they'll give shares. நைஸ்ல. ஸோ உலக வாழ்க்கையின் நுட்பங்கள் தேரவும்னா, அது தேர்ந்துருச்சுன்னா அந்த லௌகீகம் பழகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். தட்ஸ் ஒன். செகண்ட், நிறைய நீங்க படிக்கணும். ஓது பற்பல நூல் வகை கற்கவும். ஓதுங்க, ஓது நூல். That's it. அதாவது ஓது பற்பனா the நூல்கள் that are worth repeating and saying ஆனோ பத்ராஹா கிருத்வோ யந்து விஷதா, worth chanting, worth repeating. ஓது பற்பல நூல்களை கற்கும். இதெல்லாம் புதுமை பெண் பண்ணணுங்கிறாரு. அது பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க நெக்ஸ்ட்? வெளியில போறாங்க. இலகு மீன்ஸ் பாலிஷ்ட் அண்ட் பர்னிஷ்ட் அண்ட் நைஸ். இலகு சீருடை. சீருடைனா அழகான போத்தப்பட்ட 4 திசையில இருக்கிற நாடுகளுக்கும் நீங்க போகணும். இந்த பக்கம் சிங்கப்பூர் மலேசியாவுக்கு போகணும், அந்த பக்கம் யூரோப்புக்கு போகணும். இலகு சீருடை நாற்றிசை நாடுகள். யாவும் சென்று அங்க எல்லாத்தையும் போய் புதுமை கொணர்ந்திட. அதாவது அந்த நாடுகள் நாற்றிசை 4 திசையில இருக்கிற நாடுகளுக்கும் நீங்க சென்று, யாவும் சென்று அங்க இருக்கிற என்னெல்லாம் புதுசா இருக்குதோ, இட் மே பி பைத்தான், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சாஃப்ட்வேர், இட் வாட் எவர். நாட் பைத்தான்னா பாம்பு இல்லை, மலை பாம்பு இல்லை. பான்னு பார்க்குறீங்க. நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடணும், பிகாஸ் பைத்தான் கேன் ஈஸிலி swallow you up. ஸோ யூ மஸ்ட் கோ அண்ட் பிரிங் வாட் இஸ் லேட்டஸ்ட். யாவும் சென்று புதுமை கொணர்ந்து இங்கே. இட் இஸ் a beautiful line here. திலக வானுதலார். நான் வந்து ஒரே நிமிஷம், வானுதல் என்ன தெரியுமா? வான்னா சங்கத்தமிழ்ல அழகு, நுதல்னா உங்களுடைய யோர் ஃபோர்ஹெட். ஸோ வானுதல்னா அழகிய ஃபோர்ஹெட்ஸ்ல பொட்டு வச்சவங்க. ஐ மீன் திஸ் refers to everybody ma. பாரதியார் was, he wrote so much about Jesus, he wrote so much about Allah. ஸோ சொல்ற திலக வானுதலார்னா பொட்டு வச்ச அழகிய பூர்வத்தையும் இந்த ஃபோர்ஹெட்டையும் நுதலையும் உள்ளவங்கன்னு. ஸோ திலக வானுதலார் நங்கள், அதாவது நாங்கள் எங்கள் பாரதம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். திலக பாரத தேசம் ஓங்க உழைத்திடல் வேண்டுமாம். பாரத தேசம், அதாவது நீங்க லௌகீகம் எக்கனாமிக்ஸ் கத்துக்கணும், பல நூல்களை படிக்கணும், 4 திசைக்கும் நீங்க போகணும், புதுசான விஷயங்கள் எல்லாம் கொண்டு வரணும். ஓகே, நான் அப்பாவும் அவருக்கு வந்து இன்டர்நெட்டை பத்தி தெரியாது பாரதியாருக்கு. நீங்க போக கூட தேவையில்லை. ஆன் த நெட் யூ ஷுட் ரீட். அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும். அங்கிருந்து கொண்டு வந்து உங்க அழகான புருவங்களை வச்சுக்கிட்டு, உங்க பொட்டு வச்சுக்கிட்டு, நீங்க நம்ம பாரதத்தை வந்து ஓங்கிடுதல் வேண்டுமா உங்களால. அண்ட் த லாஸ்ட் பார்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச 2 லைன். இதெல்லாம் விட்டுட்டு வீட்டில் வந்து சும்மா கடைம்பாங்க தெரியுமா, அது மாதிரி விலகி வீட்டில் ஒரு பொந்தில் வளர்வதை. இதெல்லாம் விலகி வீட்டில், திருப்பியும் பாரதியார் சொன்னார், ஓரத்தில் வச்சிடாதீங்கடா பெண்களை, ஒரு பொந்தில் வச்சிடாதீங்கடா பெண்களை, வளர விடுங்கடா. பெண்கள் தான் நமக்கு இன்னும் அழுதா இருப்பான் பாரதியார். ஸோ விலகி வீட்டில் ஒரு பொந்தில் வளர்வதை வீர பெண்கள் விரைவில் ஒழிப்பறாம். இதுதான் பாரதியார் உங்களை பத்தி பாடியிருக்காரு. Actually, I can see that happening through the current generation of educated, literate young women. நீங்க வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகணும், நீங்க பல நூல்களை படிக்கணும், நீங்க புதுமைகளை கொண்டு வரணும், நாடு வந்து தழைந்திட, நாடு வந்து ஓங்கிட நீங்க உழைக்கணும். நாளைக்கு இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா, I like to say this in every speech, Malayalam movies if you see, always the commissioner or DGP is a woman. Have you not seen that? It is so nice. So many IAS, IPS officers, lawyers, judges, justices. இதுதான் பாரதியாரோட புதுமை பெண். பொந்தில வச்சுக்கிட்டு எதுனா வீர பெண்கள், நீங்க அதை வந்து ஒழிக்கணும். விலகி பொந்தில் ஒரு ஓரத்தில் வந்து பொந்தில் வைப்பதை
வீர பெண்கள் ஒழிப்பராம். Nobody can take away your constitutional right to equality, equal to every man in India. Nobody can take away your right to be prosperous. Nobody can take away your right to life. I get so angry when I read about dowry deaths and all this rubbish. புதுமை பெண், நீங்க ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகி, நீங்க ஒரு அமைச்சர் ஆகி, நீங்க ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆனாதான் நீங்க வந்து நாடை மாற்ற முடியும். கடைசி பாயிண்ட், ரிமெம்பர் தட் உங்களுக்கு வந்து யூ ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ சூஸ் த கவர்மெண்ட். இந்த பிரியாணி 2000-3000 ரூபாய் அந்த 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 நாகரிகம் போயிடணும். புதுமை பெண் வளரணும். பாரத் மாதா கி ஜெய், வந்தே மாதரம். வணக்கம். வின் செய்திகளுக்காக ரமணி. விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்னால் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம். சிறார் குற்ற செயல்களுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் மாநகராட்சி பள்ளிகளில் சிற்பி திட்டம் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.